خوش رہے گل سے عندلیب خار حرم مجھے نصیب، میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں۔ اس شعر میں امام عشق محبت حضرت رضا بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک عاشق رسول کے جذبہ اظہار و قربانی اور اس کے جذبہ کے صلہ اور ثمرہ میں حاصل ہونے والی سعادت اور رفعت کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اس تذکرہ کو بلبل و گل اور خار کانٹا اور خار حسد کو ایک اچھوتی اور انوکھی تمثیل سے بیان کر رہے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلبل وصال پھول سے چاہے خوش رہے، بلبل کو وصال گل مبارک، لیکن مجھے حرم کے کانٹے نصیب ہو جائیں۔ عشق نبی کی وفاداری میں چاہے جو بھی مصیبت آئے، وہ مصیبت اور بلا مجھے پیاری ہے، کیونکہ یہ بلا اور مصیبت راہ عشق میں حاصل ہوئی ہے۔ اور جو عاشق عشق کی راہ میں بلا و آفت اور برداشت کرتا ہے، اسے رہتی دنیا تک لوگ یاد رکھتے ہیں اور ہمیشہ اس کا ذکر لوگوں میں رہتا ہے، اور اس تذکرے کی وجہ سے بلا و آفت جھیلنے والے عاشق کا نام ہمیشہ زندہ رہتا ہے، اور وہ دیگر عاشقوں کے لیے ایک مثال اور مشعل راہ بن جاتا ہے۔ لوگ اس عاشق کے عشق صادق کو داد تحسین دیتے ہیں اور بڑے ہی ادب و احترام سے اس عاشق کا ذکر کرتے ہیں۔ اس عاشق صادق کے ذکر خیر کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ وہ راہ عشق میں بلا اور آفت برداشت کر کے ثابت قدم رہا۔ بلا جھیلنے کی وجہ سے اس کا عشق چمکا اور اس کو ناموری حاصل ہوئی، تو اب اس بلا کی بھی ایک اہمیت ہو گئی، کیونکہ اس بلا کی وجہ سے ہی اس کے عشق کا چرچا ہوا اور اتنی شہرت حاصل ہوئی۔ اگر اس عاشق پر کوئی بلا نہ آتی تو اس کے عشق کی وفاداری کا نہ تو کوئی امتحان ہوتا اور نہ ہی اس امتحان عشق میں استقلال و ثبات قدمی سے حاصل ہونے والی کامیابی کا ذکر خیر ہوتا۔ الحاصل اس عاشق کے برگ عشق کو مثل حنابلہ کی چکی میں جب پیسا گیا تو بموجب رنگ لاتی ہے ہینا پتھر، یہ بس جانے کے بعد اس کا عشق بھی رنگ لایا، اور رنگ عشق کو کھلانے اور نکھارنے میں بلا نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ لہٰذا اس عاشق کی ہر بلا پر پھول بھی رشک و حسد کرتے ہیں، اور بقول رضا بریلوی میری بلا بھی ذکر پر پھول کے خار کھائے کیوں، یعنی میرے عشق کی شہرت میں میری بلا جو میں نے راہ عشق میں برداشت کی ہے، اس بلا کا جب ذکر آتا ہے تو اس بلا پر پھول بھی خار کھاتا ہے، یعنی حسد کرتا ہے۔ اس شعر میں لفظ خار کو دو مرتبہ استعمال کیا گیا۔ دونوں لفظ خار حروف اور اعراب کے اعتبار سے مساوی لیکن معنی اور مطلب کے اعتبار سے متفرق ہونے کی وجہ سے یہ شعر فن شاعری کی صنعت تجنیس کامل کا شعر ہے۔ پہلے مصرع میں جو لفظ خار ہے وہ کانٹا اور جلن کے معنی میں ہے، اور دوسرے مصرع میں جو خار ہے وہ حسد اور رشک کے معنی میں ہے۔ اب اس شعر کی پہلے مصرع میں خوش رہے گل سے عندلیب خار حرم مجھے نصیب پر غور کریں۔ خوش رہے یعنی خوشی اور سرور سے دوچار رہے، سرور سے دوچار رہے، راحت و سکون میسر ہو، دل کا چین حاصل ہو، لیکن کس کو؟ عندلیب یعنی بلبل کو۔ اور یہاں بلبل سے مراد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے لے کر قادم تحریر جتنے بھی عاشق رسول ہوئے ہیں اور جتنے بھی قیامت تک ہونے والے ہیں، وہ تمام عشاق بلبل کے مانند گل سے خوش رہیں۔ اور یہاں گل سے مراد گلزار نبوت اور رسالت محبوب خدا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے، یعنی تمام عاشق بلبلیں اپنے آقا و مولا گل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق و محبت کے حصول میں اور آپ کی بارگاہ عالی میں بلا تکلیف تک رسائی حاصل کر کے راحت و آرام سے راہ عشق طے کیے ہوئے ہیں۔ لیکن ان کے بعض وہ ہیں جنہوں نے عشق کی راہ میں ناقابل برداشت مصائب جھیل کر کھٹن سے کھٹن امتحان دیے، اور ان امتحان دینے والوں میں نے غندہ پیشانی سے وہ مصائب و تکالیف برداشت کر کے دنیا کو سلوک و وفا کی عمدہ مثالیں دی ہیں۔ چند ان میں سے حدیث کی روشنی میں کچھ واقعات ہدیہ نظر ہیں۔
अमीर अल-मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सहाबी रसूल हज़रत खबाब रजी अल्लाह ताला अन्हु की पीठ पर एक मर्तबा देखा कि हज़रत खबाब की पुश्त में सफ़ेद सफ़ेद जख्मों के निशान हैं। आपने उनसे दरियाफ्त फरमाया कि ए खबाब, तुम्हारी पीठ में ये जख्मों के निशान कैसे हैं? उन्होंने जवाब दिया कि मेरे अमीर अल-मोमिनीन, आपको इन जख्मों की क्या खबर? ये उस वक़्त की बात है जब आप नंगी तलवार लेकर हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद करने के लिए घूमते थे। उस वक़्त हमने मोहब्बत रसूल का चिराग दिल में जलाया और मुसलमान हो गए। मेरे इस्लाम लाने की खबर क्या कुफार मक्का को हुई तो मुझे इस्लाम से मुनहरिफ करने के लिए कुफार मक्का ने मुझे जलते हुए कोयलों पर पीठ के बल लिटा दिया। मेरी पीठ से इतनी चर्बी पिघली कि कोयले बुझ गए और मैं घंटों बेहोश रहा, मगर रब काबा की कसम, जब मुझे होश आया तो सबसे पहले मेरी जुबान से कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकला। अमीर अल-मोमिनीन हज़रत खबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुसीबत सुनकर आप दीदा हो गए और फरमाया कि ए खबाब, कुर्ता उठा दो, मैं तुम्हारी पीठ की ज़ियारत करूंगा। अल्लाह ये पीठ कितनी मुबारक और मुक़द्दस है जो मोहब्बत रसूल की बदौलत आग में जलाई गई। हजरत ज़ैद बिन दसना रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कबीला अज़ल और कबीला कारा के कुफ़ार ने अहद शिकनी करके गिरफ्तार कर लिया और उनको कुफ़ार मक्का के हाथों फरोख्त कर दिया। सुफ़ान बिन उमय्या नामी शख्स ने आपको 50 ऊँटों के बदला में खरीदा ताकि आपको अपने बाप उमय्या के बदले में कत्ल कर दे। और बुखारी की रवायत में है कि ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को हारिस बिन आमिर की औलाद ने खरीदा। हारिस बिन आमिर जंग बदर में हज़रत ज़ैद बिन दसना के हाथों कत्ल हुआ था। सफ़वान ने अपने गुलामों के साथ हजरत ज़ैद को शहीद करने के लिए हरम से बाहर भेज दिया। जब हजरत ज़ैद को हरम से शहीद करने के लिए निकले तो उसका तमाशा देखने के लिए बहुत से लोग जमा हुए, जिनमें अबू सुफियान बिन हरब भी थे जो इस वक्त ईमान नहीं लाए थे। अबू सुफियान ने उनसे कहा कि ए ज़ैद, मैं तुझे कसम देता हूँ कि क्या तुम दिल से ये चाहते हो कि उस वक्त तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते कि तो हम उन्हें शहीद करते और तुम अपने अहल अय्याल में आराम से रहते। उस पर हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि खुदा की कसम, मुझे उस वक्त भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने अहल से मोहब्बत है और मैं दिल से चाहता हूँ कि आप अपनी जगह आराम से रहें और मैं नहीं चाहता कि उनके कदम मुबारक में कांटा भी चुभे और मैं अपने घर खुश रहूं। अबू सुफियान ने कहा कि मैंने किसी शख्स को ऐसी मोहब्बत रखने वाला नहीं देखा जितना कि असहाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत और वारफ़गी रखते हैं। बाद अज़ा कुफ़ार मक्का ने हज़रत ज़ैद को शहीद कर दिया। जब मुशरिकीन मक्का ने हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तख्तादार यानी सूली पर शहीद किया तो तख्तादार पर हज़रत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बारगाह खुदाबंदी में दुआ की कि ऐ अल्लाह, मैंने अपने आका मौला की हदायत पर अमल किया, यहाँ इस वक्त ऐसा कोई भी नहीं जो मेरा पैगाम उन तक पहुँचा दे। ऐ अल्लाह, तू कादिर क़य्यूम है, मेरा सलाम उन तक पहुँचा दे। हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैं मदीना में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठा हुआ था कि वही के आसार ज़ाहिर हुए। उसके बाद हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक आंखों में आंसू आए और आपने फरमाया, अल्लाह ताला ने खुबैब का सलाम मुझे पहुँचाया है। इसके बाद आपने बशारत दी कि जो शख्स खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को तख्तादार से नीचे उतारेगा उसका मकाम जन्नत है। हजरत जुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत मिक़दाद बिन अस्वद ने ये मुबारक काम अंजाम देने का अज़म किया। ये दोनों हजरात रात को सफर करते और दिन में छुप रहते। इस तरह सफर करते करते मदीना मुनव्वरा से मकाम मुअज़्ज़म पहुंचे। पता मालूम करके इस जगह पहुंचे जहां हजरत खुबैब को सूली दी गई थी। रात का वक्त था, तमाम पहरादार सोए हुए थे। ये दोनों आहिस्ता आहिस्ता बहुत ही एहतियात से तख्तादार पर पहुंचे और आहिस्तगी से हजरत खुबैब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जिस्म शरीफ को नीचे उतारा। खुदा की शान के हजरत खुबैब के जिस्म से खून बह रहा था और खून रंगीन से खुशबू फूट रही थी। बदन में भी किसी किस्म का कोई तगय्युर और तब्दीली रमा न हुई, अगरचे उन्हें शहीद हुए 40 दिन का अरसा गुजर चुका था। हजरत जुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत खुबैब की लाश को अपने घोड़े पर रख कर रवाना हुए। घोड़े की कदमों की आहट से मुशरिकीन बेदार हो गए और 70 आदमी उनके तआक़ुब में निकले और उनको पा लिया। दोनों ने हजरत खुबैब को ज़मीन पर लिटा दिया। फौरन ज़मीन ने उनको अपने अंदर ले लिया। इसीलिए हजरत खुबैब को बलीउल अर्द कहते हैं। फिर हजरत
زبیر بن العوام اور حضرت مقداد بن الاسود رضی اللہ تعالی عنہ نے مشرکین کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ مشرکین بھاگ نکلے۔ یہ دونوں بہادر مجاہد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے تو جبرائیل امین علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت کے ان دو جوانوں پر فرشتے بھی ناز کرتے ہیں۔